ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। देखो जी गौरव जी, एको 100 हथ रसा सिरे ते गंढ जिन्ने पॉलिटिशियन लोगों के हाथे केस चढ़ चुकिया, तिन्ना पार्टियां दी मैं गल करूंगा, अकाली, कांग्रेसी ते आप वाले। इन्हां ने इहनूं सुलझाउण दे लई नहीं, तुसीं देखो भी अज भी अपनी गल दे विच दूजे नूं दूजे नाल डिफेंड कीता जा रिहा। जे एक ने माड़ा करता दूजे ने उदों वध माड़ा करके दिखाउणा जां दूजे ने उदों वध माड़े दे उत्ते पर्दा पाउणा। सो ये चीज़ां नहीं, असीं अपना गुनाह कबूलण दी बजाए ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मैं जवाब ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ पूरे मामले दे विच लटका दिता गया है पूरा केस। गौरव जी, इस तरह नहीं कि लटका दिता गया है। असल दे विच क्योंकि कुछ कोरोना दा समा आउण करके जांच दे विच डिले होया, कोर्टां बंद रहियां, बहुत कुछ होया। फिर उस तो बाद मैं तुहानूं एक गल होर क्लीयर करदा, मैनूं कोई सच नूं एक्सेप्ट करन दे विच मैनूं कोई इतराज नहीं है। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो उन्होंने करना चाहिए सी परफॉर्म इस मामले दे विच वो नहीं कीता। इसे करके कांग्रेस पार्टी के राज समय बहुत सारे काम पब्लिक वेलफेयर दे होर बहुत सारे ऐसे हुए जिन्हां नूं दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी हाईकमान दे ते पंजाब दी कांग्रेस पार्टी लीडरशिप ने कैप्टन साहब की अगवाई नूं खारिज कीता। और कैप्टन साहब की जिहड़ी इस तरह की रिटायरमेंट जिहड़ी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जिस तरह की हुई, बड़ी 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 मैं समझदा भी बड़ी माड़ी रिटायरमेंट उन्होंने देखी गई। उसका कारण ये सी, हालांकि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ सी, लेकिन कैप्टन साहब ने भी बाकी होर किसी काम कोई कसर नहीं छड्डी। सिर्फ इस मामले दे विच उन्होंने ढिल्ला रवैया जो अपनाया उसकी सजा उन्होंने मिल गई। मैं ये कहना चाह रहा अज की पोजीशन जिहड़ी है, देखो एक ते अकाली दल एसडीएम दे पिछे लुक के अपने आप को बचाने का यतन कर रहा है। ये होना नहीं, क्योंकि लोग ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि जे ये होया ना होया, एक कर्म होया जो सिख संगतां दे उत्ते गोली चली है, ओदा ओदे लई किसी भी बंदा बकरा बनाता जाए। लोग ये नहीं चाहते, लोग ये चाहते हैं जिहड़े असल कसूरवार है उन्हां नूं सजा मिले। जिस तरह ये परिवार अज बैठे है, ये सफर कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी किया है, अज भी कर रहे हैं। इन्हां दे नाल सिख संगतां दी हमदर्दी है और कांग्रेस पार्टी ते सारियां पार्टियां मैं समझदा कि इन्हां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़न दा इंसाफ मिल सकदा है। बाकी जिहड़ी गल हैगी मौजूदा सरकार दी, मैं तुहानूं एक बेनती कीती, देखो क्योंकि कुंवर विजय प्रताप जेकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन ना करदे तो मैं दावा करना आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनदी। इन्हां ने सरकार बनाउण लई पहिलां उन्हां नूं वरतिया, इन्हां ने कई तरह दी गल्लां कीतीआं, उन्हां तों कहाईआं। उस तो बाद अज ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं यही तो बार-बार पूछा, इन्हां कोलों ये जवाब जरूर लैके जो तुहानूं बेनती है। ठीक है कंग साहब, देखो बहुत सारे एलीगेशंस ने ते एक इस विचाले कुंवर विजय प्रताप तुहाडे विधायक ने तुहाडी पार्टी दे, उन्हां दा बहुत जिक्र हो रहा है कि वो पैरेलल स्टेटमेंट्स दे रहे ने ते कांग्रेस कहंदी उन्हां दे कोल तक डेटा है
ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਜਗ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਪਈ ਆ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਟੰਗੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ, 15 ਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਫੇਅਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਖਰਾਬ ਇਹਦੇ ਚ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾਏ ਗਏ? ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਈ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਨੇ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਮਲਕੇ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫਸ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਡਕੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀकांड ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਗਏ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਜੀ ਦੇਖੋ 2015 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਟੋਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 2015 ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 307 ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਰਆਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪਈ ਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਮਾਫੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।